Good morning. Start কৰিবলৈ লৈছো HS first year thermodynamics chapter এটা lecture. First lecture. So লিখি লোৱা thermodynamics. Thermodynamics. এটা আমি জানো heat আৰু work. এতিয়ালৈকে আমি দেখিছো heat আৰু work দুইটাৰে ইউনিট জুলে হয় মানে দুইটা একে ধৰণৰ কোৱান্টিটি work কৰিবলৈ আমাক ফোৰ্স লাগে ডিসপ্লেসমেন্ট লাগে মেকানিক্যাল আউটপুট এটা পাওঁ আমি workৰ পৰা আৰু heat টো হৈছে এটা এনাৰ্জিৰ ফৰ্ম কিন্তু আমি জানো যে work কৰিবলৈ আমাক এনাৰ্জি লাগে সো work কৰিবলৈ হিটৰ পৰাও আমি work এক্সট্ৰাক্ট কৰিব পাৰিব পাৰো সেইকাৰণে এই হিটৰ পৰা workলৈ যেটো কনভাৰ্জন আৰু workৰ পৰা হিটলৈ যেটো কনভাৰ্জন এই উল্টা পুল্টা কনভাৰ্জন গিটাকে আমি কওঁ এটা ষ্টাডিত থাৰ্মোডাইনামিক্স বুলি সো প্ৰথমতে ডেফিনিশনটো লিখি লোৱা thermodynamics is the branch of science that deals with thermodynamics is the branch of science that deals with the concepts of heat and temperature. Thermodynamics is the branch of science that deals with the concepts of heat and temperature and the interconversion of heat and other forms of energy. And the interconversion of heat and other forms of energy. তাৰমানে heat to work হ'ব পাৰে work to heat হ'ব পাৰে তেনেকৈ কনভাৰ্জন বিলাকক আমি থাৰ্মোডাইনামিক্সত ষ্টাডি কৰোঁ তাৰপিছত লিখা it mainly deals with the transformation of heat into mechanical work and vice versa it mainly deals with the transformation of heat into mechanical work and vice versa it mainly deals with the transformation of heat into mechanical work and vice versa মানে workৰ পৰা হিট কৰিলেও হ'ব হিটৰ পৰা work কৰিলেও হ'ব সেই ষ্টাডিটো আমি থাৰ্মোডাইনামিক্সত পঢ়ো ঠিক আছে নেক্সট কেইটামান ডেফিনিশন লিখা থাৰ্মোডাইনামিক সিস্টেম প্ৰথমটো আহিব থাৰ্মোডাইনামিক সিস্টেম thermodynamic system তাত লিখিবা an assembly of a very large number of particles having a certain value of pressure volume and temperature is called a thermodynamic system an assembly of a very large number of particles having a certain value of pressure, volume and temperature is called a thermodynamic system. তাৰমানে এটা ইউনিভাৰ্সৰ এটা পাৰ্ট সৰু পাৰ্ট এটা কিন্তু লাৰ্জ নাম্বাৰ অফ পাৰ্টিকলছ আছে তাক আমি সিলেক্ট কৰি লৈছো ষ্টাডিৰ কাৰণে ঠিক আছে আৰু হেতু সিস্টেমৰ বা হে থাৰ্মোডাইনামিক সিস্টেমটোৰ কিন্তু প্ৰেসাৰ ভলিউম আৰু টেম্পাৰেচাৰ হে ভ্যালু গিটা ফিক্সড হ'ব লাগিব ডেফিনিট হ'ব লাগিব ঠিক আছে যেতিয়া আমি হেতুক থাৰ্মোডাইনামিক সিস্টেম বুলি কওঁ তাৰপিছত লিখা নাম্বাৰ 2 সাৰাউণ্ডিং থাৰ্মোডাইনামিক সিস্টেমটোৰ এক্সটাৰ্নালি বাহিৰত যি গোটেই ৰেষ্ট অফ দ্য ইউনিভাৰ্স যেটো আছে হেতুকে আমি সাৰাউণ্ডিং বুলি কওঁ তাৰমানে আৰু সাৰাউণ্ডিংটোৱে সিস্টেমটোক এফেক্ট কৰিব পাৰে লিখা everything outside the system which can have a direct effect on the system
is called its surrounding. Everything outside the system which can have a direct effect on the system is called its surrounding. তাৰপিছত লিখা নেক্সট আহিব thermodynamic variables. Thermodynamic variables এইকেইটা হৈছে প্ৰেছাৰ ভলিউম আৰু টেম্পাৰেচাৰ যিকেইটাই থাৰ্মোডাইনামিক সিস্টেমটোৰ ষ্টেটটো কমপ্লিটলি স্পেসিফাই কৰে কেনেকৈ আছে এটো গোটেই কমপ্লিটলি জানি যাম আমি যদি আমি প্ৰেছাৰ ভলিউম আৰু টেম্পাৰেচাৰ ভ্যালুকেইটা জানো এটা সিস্টেমৰ থাৰ্মোডাইনামিক সিস্টেমৰ তেতিয়া আমি সিস্টেমটো কেনেকৈ আছে কমপ্লিটলি স্পেসিফাই কৰিব পাৰিম সো নেক্সট মানে ইয়াৰ মিনিংটো লিখা the quantities pressure volume and temperature which completely specify the behavior of the thermodynamic system are called thermodynamic variables. The quantities pressure, volume and temperature which completely specify the quantities pressure, volume and temperature which completely specify the behavior of a thermodynamic system are called thermodynamic variables. তাৰপিছত লিখা thermal equilibrium এইটা হৈ গল definition related to thermodynamic system তাৰপিছত thermodynamic system দুটা যদি লওঁ তাহলে thermal equilibrium কেতিয়া থাকে এটো আমি কওঁ সো নেক্সট লিখা thermal equilibrium তাত লিখিবা two systems are said to be in thermal equilibrium with each other. Two systems are said to be in thermal equilibrium with each other if they have the same temperature. If they have the same temperature. Two systems are said to be in thermal equilibrium with each other if they have the same temperature. তাৰপিছত লিখা thermodynamic equilibrium thermodynamic equilibrium thermodynamic equilibrium আকৌ সিস্টেমটো কেতিয়া আছে বুলি কোৱা হয় যেতিয়া সিস্টেমটোৰ প্ৰেছাৰ ভলিউম আৰু টেম্পাৰেচাৰ ভ্যালু গিটা টাইমৰ লগত চেঞ্জ নোহোৱা হৈ যায় দেন তেনেকুৱা মাইক্ৰোস্কোপিক ভ্যালু গিটা যেতিয়া ফিক্সড হৈ যায় with respect to time then we say the system is in thermodynamic equilibrium লিখা a system is said to be in the state of thermodynamic equilibrium if a system is said to be in thermodynamic equilibrium. A system is said to be in thermodynamic equilibrium if the macroscopic variables like pressure, volume and temperature if the macroscopic variables like pressure, volume and temperature describing the thermodynamic state of the system do not change with time. If the macroscopic variables like pressure, volume and temperature describing the thermodynamic state of the system do not change with time. So eta system jeniba ase tar prothomote change hobo pare kintu pisot jodi tar pressure, volume and temperature eke hoy roi jay তেতিয়া আমি হে সিস্টেম থাৰ্মোডাইনামিক ইকুইলিব্ৰিয়ামত আছে বুলি ক'ব পাৰিম
ঠিক আছে নেক্সট আহিব Zeroth law of thermodynamics Zeroth law of thermodynamics ইয়াৰ কাৰণে আমাক এটা ডায়াগ্ৰাম লাগিব ইনফ্যাক্ট দুটা ডায়াগ্ৰাম লাগিব একটা সিস্টেমৰে দুটা ডায়াগ্ৰাম মানে তিনটা আমি সিস্টেম লম ইয়াত এখন এনেকুৱা ওয়াল আছে আৰু এখন এনেকুৱা ওয়াল আছে ঠিক আছে ইয়াতো একটা অ্যাৰেঞ্জমেন্টে দিছো এখন এনেকুৱা ওয়াল আছে আৰু এখন এনেকুৱা ওয়াল আছে তিনটা সিস্টেম আছে তাৰ মানে ইয়াত A B C A B C একটা ডায়াগ্ৰামকে মই দুবাৰ আঁকিছো কিন্তু এই ওয়াল গিখন আমি ইন্টারচেঞ্জ কৰি দিছো এটা ডায়াগ্ৰামত প্ৰথমতে আমি ওয়ালখন লম ডায়াথাৰ্মিক ওয়াল মানে ডায়াথাৰ্মিক ওয়াল বুলি কৈছো আৰু এইখনক কৈছো এডায়াবেটিক ওয়াল ডায়াথাৰ্মিক ওয়ালৰ মাজেদি হিট ইজিলি ফ্লো হ'ব পাৰে হিট এক্সচেঞ্জ এখন ওয়ালৰ মাজেদি হ'ব পাৰে কিন্তু এডায়াবেটিক ওয়ালৰ মাজেদি হিট এক্সচেঞ্জ নহয় এডায়াবেটিক প্ৰসেস মানে এটা প্ৰসেস যি প্ৰসেসটোত হিট এক্সচেঞ্জ বিটুইন দ্য সিস্টেম এণ্ড দ্য সাৰাউন্ডিং নাই হোৱা সো এডায়াবেটিক ওয়াল মানে হৈছে এখন ওয়ালৰ মাজেদি হিট যাব নোৱাৰে মানে A আৰু B ইনসুলেটেড হৈ আছে ইফালে ইফালে হিট যাব নোৱাৰে কিন্তু এইখন ডায়াথাৰ্মিক ওয়াল দেখিছা মানে A ৰ পৰা C লে হিট যাব পাৰিব C ৰ পৰা A লে পাৰিব B ৰ পৰা C লে পাৰিব C ৰ পৰা B লে পাৰিব ঠিক আছে এনেকৈ আমি এৰেঞ্জমেন্ট এটা কৰিলো তিনটা সিস্টেম ঠিক আছে পিছৰ ডায়াগ্ৰামটোত আমি এইখন ওয়াল কৰি দিলো এডায়াবেটিক আৰু এইখন ওয়ালক কৰি দিলো ডায়াথাৰ্মিক উল্টিয়াই দিলো তাৰমানে ওয়াল diathermic wall এতিয়া সোয়া যদি আমি তিনটা সিস্টেম লও তিনটা থার্মোডাইনামিক সিস্টেম যদি লও A B C ইয়াটো A B C একাইটাই প্ৰথমতে আমি এই সিস্টেমটো যদি এই এৰেঞ্জমেন্টত যদি সিস্টেম গিটা এনেকে থাও তে অলপ দেৰি পিছত A আৰু C থাৰ্মেল ইকুইলিব্ৰিয়ামত আহি যাব B আৰু C ও থাৰ্মেল ইকুইলিব্ৰিয়ামত আহি যাব কেলে কাৰণ ইহঁতৰ মাজত হিট এক্সচেঞ্জ হৈছে যেতিয়ালৈকে টেম্পাৰেচাৰ ইকুৱেল নহয় হিট ফ্লো হ'ব জিপিনে ফ্লো হ'ব লাগে A C ইকুইলিব্ৰিয়ামত আহিব B C থাৰ্মেল ইকুইলিব্ৰিয়ামত আহিব আফটাৰ সাম টাইম ঠিক আছে তাৰ পিছত ইকুইলিব্ৰিয়ামত আহাৰ পিছত আমি যদি ওয়াল গিখন ইন্টাৰচেঞ্জ কৰি দিও তেতিয়া আমি দেখিম যে এই ডায়াথাৰ্মিক ওয়ালখনেদি অকনো হিট নাযায় তাৰ মানে A B ইয়াত ইনসুলেটেড হৈ আছে ইয়াত A আৰু B মাজত হিট যাব পৰা কৰি দিছো আমি দেখিম যে A আৰু B মাজত হিট অকনো ইন্টাৰচেঞ্জ নহয় কেলে নহয় কাৰণ A আৰু B ও থাৰ্মেল ইকুইলিব্ৰিয়ামত আছে তাৰ মানে এই লটোৱে কি কয় জেৰথ লটোৱে যে A আৰু C আৰু B আৰু C যদি সেপাৰেটলি ইকুইলিব্ৰিয়ামত আছে A আৰু C লগত আছে B আৰু C লগত আছে কিন্তু সেপাৰেটলি আছে মাজত ডায়াবেটিক ওয়াল আছে তেতিয়া A আৰু B ও ইকুইলিব্ৰিয়ামত থাকিব তাৰ মানে if A is in equilibrium with C also B is in equilibrium with C then A and B must be in equilibrium ঠিক আছে বস্তুটো একদম সিম্পল হেতুকে আমি এনেকে ডায়াগ্ৰাম আকি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছো সো লিখি লোৱা Zeroth law of thermodynamics Zeroth law of thermodynamics তাত লিখিবা it states that if two systems A and B it states that if two systems A and B are separately in thermal equilibrium with a third system C it states that if two systems A and B are separately in thermal equilibrium with a third system C then A and B are also in thermal equilibrium with each other then A and B are also
in thermal equilibrium with each other. ঠিক আছে তাৰ পিছত আমি ডিসকাস কৰিব লাগিব work done during expansion. গ্যাস এটা পিষ্টন এটাত লৈ পেলাই সিলিন্ডাৰ এটাৰ ভিতৰত ললে পিষ্টন এটা আৰু সিলিন্ডাৰ পিষ্টন সিলিন্ডাৰ এৰেঞ্জমেন্ট এটাৰ ভিতৰত গ্যাস এটা লোৱাটোকে আমি সাধাৰণতে থাৰ্মোডাইনামিক্সত সিস্টেম বুলি কওঁ for experimental study. A gas taken in a piston cylinder arrangement is considered to be a system. ঠিক আছে এতিয়া আমি সেই পিষ্টনটোত হিট দি পেলাই পিষ্টনটোত নহয় সিলিন্ডাৰটোত হিট দি পেলাই পিষ্টনটোক ঠেলিব পাৰোঁ এনেকৈ যেনিবা এটা পিষ্টন আছে আৰু ইয়াত এটা গ্যাস আছে ইয়াত আমি হিট দি দিলো হিট দিলে পিষ্টনটো ওপৰলৈ উঠিব কাৰণ গ্যাসটো এক্সপান্ড হ'ব তাৰমানে গ্যাসটোৱে মেকানিক্যাল ওয়াৰ্ক কৰিছে ক'ৰ পৰা কৰিছে এই হিটটোৰ পৰা কৰিছে সো হিটৰ পৰা work পালো আমি so it is a thermodynamic process conversion ঠিক আছে so এতিয়া আমি কিমান work হয় হে worker expression এটা উলিয়াম in terms of the thermodynamic variables ঠিক আছে লিখা এই ডায়াগ্ৰামটো আঁকি লোৱা work done during expansion লিখি লবা ওপৰত আৰু তাৰ তলত লিখিবা analytical method আমি graphical methodও চাম ইয়াৰ পিছত analytical method লিখিবা let us consider a gas contained in a cylinder of cross sectional area A. Let us consider a gas contained in a cylinder of cross sectional area A cross section to যেটো cylinder to আছে যেটো circular হ'ব এনেকুৱা প্লেট এখন থাকে নহয় পিষ্টনৰ so এখনৰ এৰিয়াটো আমি A বুলি কৈছো let us consider a gas contained in a cylinder of cross sectional area A provided with a frictionless movable piston let P be the pressure of the gas pressure to janiba P বুলি কৈছো আমি গ্যাসটো force exerted by the gas on the piston কিমান হ'ব তেনেহলে P into A force is equal to pressure into area so next লিখা force exerted by the gas on the piston F is equal to P A ঠিক আছে যেটো মোমেন্টত আমি ক্যালকুলেশনটো কৰিছো হেতু মোমেন্টত P প্ৰেসাৰ আছে বুলি কৈছো সো হেতু মোমেন্টত ফোর্সটো কি হ'ব P into A এতিয়া এই ফোর্সটোৱে যদি এই পিষ্টনটো অকমান ঠেলে বেছি নহয় অকমান ঠেলা পাৰ্টটো কনসিডাৰ কৰিছো আমি ইয়াৰ পৰা যেনিবা dx ডিসটেন্স উঠাই নিলে পিষ্টনটো এখিনি পৰাই দিলে যেনিবা dx distance move কৰোতে small work done কিমান হ'ব force into dx f dx ঠিক আছে তো লিখা suppose the gas expands a little and pushes out the piston through a small distance dx suppose the gas expands a little and pushes out the piston suppose the gas expands a little and pushes out the piston through a small distance dx. Suppose the gas expands a little and pushes out the piston through a small distance dx. Then work done by the gas is dw small work karone small work done disu dw is equal to f dx is equal to p a dx dw is equal to
PADX ADX মানে কি চোৱা area of cross section into dx area of cross section এই এৰিয়াটো আৰু dx এটো so এই ভলিউমটো নহয় জানো ভলিউম swept by the piston নহয় জানো পিষ্টনটো মুভ কৰি যাওঁতে যিমানটো ভলিউম খাৰি নিলে এই ভলিউমটোকে আমি ADX বুলি ক'ব পাৰিম কাৰণ area of cross section into length gives volume of the cylindrical part ঠিক আছে সো PADX ৰ জায়গাত আমি PDV লিখিব পাৰিম তাৰ মানে চেঞ্জ ইন ভলিউম বুলিও ক'ব পাৰি যদি ইনিশিয়াল ভলিউম টু V1 ফাইনাল ভলিউম টু V2 তেতিয়া V2 - V1 হ'ব এইখন হয় না সো হেতু আমি DV বুলিও ক'ব পাৰো implies DW is equal to PDV ঠিক আছে is equal to PDV where DV is equal to ADX is the change in volume of the gas side লিখি দিয়া where dV is equal to ADX is the change in volume of the gas is the change in volume of the gas where dW where PDV is equal to where dV is equal to ADX is the change in volume of the gas to volume kiman change hol a change in volume to value to ama dV edi therefore total work done to kenake pam etu integrate korile pam dW ke integrate korile W pam PDV ke integrate korile ami tamane total work to dW mane integration dW mane integration PDV P to kintu beleg beleg hobo beleg stage at beleg hobo hebur P integrate korisu tamane P is a function of V ঠিক আছে so likha therefore total work done by the gas when its volume increases from V1 to V2 will be therefore total work done by the gas when its volume increases from V1 to V2 is V1 or V2 le jema volume to bahile etia total work done ki hobo W is equal to integration dW is equal to integration V1 to V2 PDV যেহেতু ইন্টিগ্রাল টু dV আছে আমি V লিমিট দিছো ঠিক আছে সো তো এটো হৈ গল work done during expansion or general formula analytical formula হে প্ৰেসাৰ টু আমি in terms of volume express কৰি পেলাই ইয়াক integrate কৰি total work done or expression বু বেলেগ processor কাৰণে উলিয়াব পাৰিম পিছত যেনেকৈ isothermal process which is known as constant temperature process আকৌ adiabatic process which is the process with no heat exchange তেনেকৈ আমি উতে work done বু বেলেগ processor কাৰণে উলিয়াম কিন্তু এটো মেইন ফৰ্মুলা integration PDV V1 to V2 next class ত আমি সাইন মানে এই যেটো অ্যানালিটিক্যাল মেথড কৰিলো এটো গ্ৰাফিক্যালি কেনেকৈ ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে আৰু গ্ৰাফিক্যালি ওয়ার্ক ডান ডিউৰিং এক্সপানশন টু কিমান হয় হে মিনিং টু সাম ঠিক আছে আজি সাইন কনভেনশন এটা লিখিলো আছে সাইন কনভেনশন নেক্সট লিখা সাইন কনভেনশন কেতিয়া আমি কোনটো কোয়ান্টিটি পজিটিভ ধৰিম কেতিয়া আমি কোনটো কোয়ান্টিটি নেগেটিভ ধৰিম ফিজিক্সত দে কেমিস্ট্ৰি লগত অকমান উল্টা পুল্টা হ'ব পাৰে মানে ফিজিক্স আৰু কেমিস্ট্ৰি যদি তুলনা কৰা অকমান কন্ট্ৰাডিকশন আহিব পাৰে কিন্তু ফিজিক্সত তোমালোকে এইগিটা সাইন কনভেনশনে কনসিডাৰ কৰিবা so sign convention number 1 likha heat absorbed by a system is positive heat given out by a system is negative যেতিয়া আমি হিট টু সিস্টেম টু এ লৈছে হিট এবজর্ব কৰিছে এই হিটটো আমি পজিটিভ বুলি লম আৰু সিস্টেমটোৰ পৰা যদি হিট উলাই গৈছে সেই হিটটো আমি নেগেটিভ বুলি লম so heat absorbed by a system is positive and heat given out by a system is negative next number 2 likha work done by a system is positive work done on a system is negative যেতিয়া আমি work to system to report কৰিম system যেতিয়া আমি হেচি দিম then work done is positive then work done is negative sorry or work done by a system to এ যেতিয়া work to কৰিব মানে gas to ইয়াত এটো ঠেলিছে ন so ইয়াত positive work হৈছে তাৰমানে work done by the system is positive work done
on a system is negative. আমি যদি এই পিষ্টনটো external agency দি force দি তললৈ এনেকে হেঁচিলো হেঁতেন, then the work done on the gas is negative বুলি ক'লো হেঁতেন। এই গেছটোৱে পিষ্টনটো ওপৰলৈ ঠেলিছে, so this is work done by the gas, so it work is positive. তাৰপিছত আহিলে number 3, increase in internal energy of a system is positive and decrease in internal energy of a system is negative. So আমি যেতিয়া ইয়াত হিট দিওঁ, এটো work হৈছে বাৰু, এটো উঠিছে, কিন্তু গোটেই হিটখিনি workলৈ কনভাৰ্ট হোৱা নাই, অলপ পাৰ্টে তাৰ ইন্টাৰনেল এনাৰ্জিটো বঢ়াইছে, এই গেছটোৰ এনাৰ্জিটো বঢ়াইছে, টেম্পাৰেচাৰটো বঢ়াব, বাকি কোন পাৰ্টেহে এই workটোলে কনভাৰ্ট হৈছে। এই যেটো এনাৰ্জি দি আছো আমি তলৰ পৰা, তাৰ এটা পাৰ্টে ইয়াৰ টেম্পাৰেচাৰ বঢ়াবলৈ হেল্পফুল, আৰু এটা পাৰ্টে ইয়াত work কৰিলে, আৰু এটা পাৰ্টে ইয়াত ইন্টাৰনেল এনাৰ্জি দিলে, এটা পাৰ্টে ইয়াত work কৰিলে। সো ইন্টাৰনেল এনাৰ্জি যদি বাঢ়িছে আমি হেতু পজিটিভ চেঞ্জ বুলি ধৰো, যদি কমিছে হেতুক আমি নেগেটিভ চেঞ্জ বুলি ধৰো। So the increase in internal energy of a system is positive, the decrease in internal energy of a system is negative. এইটা সাইন কনভেনশন আমি গুটে থার্মোডাইনামিক্স চ্যাপ্টারটোত মনত ৰাখিব লাগিব। ঠিক আছে? Heat absorbed কৰিলে positive, heat given out কৰিলে negative, work done by the gas positive, work done on the gas negative, internal energy increases positive, internal energy decreases negative. ঠিক আছে? আজি ক্লাসটো ইমানতে সামৰিছো। Thank you.